عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارتھات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی جیونی کا اگلا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑائی کا آخری دن بڑا کٹھن گزرا۔ پورے دن زوروں کا مقابلہ رہا۔ دشمن کے ماہر تیر انداز کھائی کو گھیرے ہوئے تھے اور نرنتر تیر برسا رہے تھے۔ مسلمان تھک کر چور چور تھے۔ بھوک پیاس سے ان کی حالت خراب تھی، لیکن پھر بھی اپنی جگہوں پر پہاڑ کی طرح اٹل رہے۔ تنک بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا۔ مشکل سے ان کے 6 آدمی شہید ہوئے، کنتو انصار کا سب سے بڑا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اوس کے سردار تھے، بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک دشمن حبان بن ارقا ان کی طاق میں تھا۔ اس نے موقع پا کر ان کے ہاتھ پر تیر مارا، جس سے ایک رگ کٹ گئی، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکاش کی اور نظر اٹھائی اور اللہ سے دعا کی۔ کتنی پیاری تھی وہ دعا! اے اللہ، اگر قریش سے ابھی لڑائی ہونا باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ۔ جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا ہے، ان کو گھر سے بے گھر کیا ہے، ان سے زیادہ کسی سے لڑنے کی مجھے تمنا نہیں، لیکن اگر ان سے اب لڑائی نہ ہونی ہو تو مجھ کو اسی زخم میں شہادت دے، اور جب تک میری آنکھیں بنی قریظہ کے برے انجام کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک مجھ کو موت نہ دے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور برا ہو بنی قریظہ کے یہودیوں کا، جنہوں نے غداری کی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بے وفائی کی۔ اگر وہ بے وفائی نہ کرتے، وقت پر دھوکہ نہ دیتے، تو استھتی اتنی بھیانک کبھی نہ ہوتی۔ مسلمان سخت بے چین تھے۔ ڈر سے ان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ ادھر منافق غصے سے تل ملا رہے تھے، ہونٹ چبا چبا کر کہتے، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم کو دھوکہ دیا۔ ہر طرف نراشا پھیل گئی۔ پورا واتاورن اداس تھا۔ ایسے میں دیکھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی جو بڑے اطمینان کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وجے کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کے سارے غم دھل گئے۔ خوشی سے وہ کھل اٹھے۔ اب وہ چنتت اور اداس نہ تھے، بالکل مطمئن اور بے فکر تھے۔ ان کے چہرے دمک رہے تھے اور ہونٹ مسکرا رہے تھے کہ اب خدا کی رحمت کو جوش آ گیا، اب خدا کی مدد کا سمے آن پہنچا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹے تو برابر سوچتے رہے کہ کیا کریں، کس طرح دشمن کی طاقت کم کریں، کس طرح ان کی ناپاک تمناؤں کا خون کریں۔ وہ سوچتے رہے۔ آخر میں عقل نے فیصلہ دیا کہ اگر دشمن کو ناکام کرنا چاہتے ہو تو ان میں پھوٹ ڈال دو، اس سے اچھی اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ نعیم ترنت اٹھے، بنی قریظہ کی طرف تیزی سے چل دیے۔ بنی قریظہ میں ان کی پہلے سے مان مریادہ تھی۔ وہاں کے یہودی ان کی بڑی عزت کرتے، ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنتے، ان کے ساتھ کو اپنے لیے اچھا سمجھتے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو لوگ بڑی عزت سے ملے، ان کو آدر سے بٹھایا۔ سارے یہودی سردار نعیم کے پاس جمع تھے۔ ان کی باتوں
से मज़े ले रहे थे। नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे, फिर अपनी बात पर आए। बोले, मेरे दोस्तों, तुम्हें मालूम है मुझे इस कबीले से कितना लगाव है, खासकर तुम लोगों से कितनी मोहब्बत है। सब बोल उठे, हाँ हाँ, तुम्हें तो हम खूब जानते हैं। नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम लोगों ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता तोड़ दिया और कुरैश और गतफान के साथ हो गए, लेकिन इसका कुछ अंजाम भी सोचा। अगर जीत हो गई तो इससे अच्छी बात क्या है, लेकिन अगर हार गए उस समय क्या होगा? वे लोग तो अपना अपना रास्ता लेंगे और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले तुम ही से निपटना पड़ेगा। उस समय तुम बुरे फंसोगे। बनी कैनुका और बनी नज़ीर से भी बुरी तरह तुम्हारी गत होगी। लोगों ने बेचैन होकर पूछा, तो फिर क्या किया जाए भाई नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, भाइयों, मेरा तो ख़याल है कि पहले उनके कुछ आदमी धरोहर के रूप में रख लो, फिर उनका साथ दो। आदमी ऊंचे घराने के हों, इस प्रकार तुम्हें इत्मीनान रहेगा और वे लोग भी जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार ना लें वापस होने का नाम ना लें। लोग खुशी से उछल पड़े, वाह भाई नुआइम, तुम्हारी राय तो बहुत अच्छी है, अब हम ऐसा ही करेंगे। नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अच्छा अब मैं चल रहा हूँ, लेकिन देखो ये बातें किसी और से कहने की नहीं। लोगों ने कहा, नहीं नहीं, तुम इत्मीनान रखो, हम किसी और से क्यों कहने लगे। नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन वे लोग देर तक नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ़ करते रहे। नुआइम ने कितने पते की बात बताई और फिर वे बेचारे हमारा कितना ख्याल रखते हैं। इसके बाद नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान के पास पहुँचे। वहाँ कुरैश के अन्य सरदार भी मौजूद थे। नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, भाइयों, तुम्हें मालूम है कि मुझको तुमसे कितनी मोहब्बत है। मुझे एक बात मालूम हुई है, उस बात को तुमको भी खबर कर देने की मैं ज़रूरत समझता हूँ, ताकि तुम लोग होशियार हो जाओ। लोग बेताब हो गए, एक साथ बोले, भाई नुआइम, वो क्या बात है? नुआइम रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मुझको पता चला है कि बनी कुरैज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता तोड़कर पछता रहे हैं। अब वे किसी भी सूरत में उसे मनाने में लगे हैं। हमें यह भी पता चला है कि वे कबीला बनी नज़ीर को दोबारा मदीना बुलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मोहम्मद से यह सौदा किया है कि इस अवसर पर वे कुरैश और गतफान के 70 चुने हुए जाबाज सिपाही उनके हवाले करेंगे कि वे उनके सिर कलम कर दें। उनमें यह भी तय हुआ है कि वे आपस में एकजुट होकर कुरैश का मुकाबला करेंगे। तो देखो भाइयों, होशियार रहना, अगर वे किसी बहाने से आदमी मांगें तो भूलकर भी मत देना। यह कहकर नुआइम रज़ी अल्लाह ताला चल दिए। कुरैशी सरदारों ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। वहाँ से नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गतफान के पास पहुँचे। यहाँ भी वही बातें की जो कुरैश से कर आए थे। नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इन बातों से कुरैश और गतफान के लोग बहुत परेशान हुए। उसी समय सारे सरदार जमा हुए और सोचने लगे कि बनी कुरैज़ा के बारे में क्या किया जाए। लोगों ने अलग अलग राय दी। आखिर में तय हुआ कि दोनों कबीलों के कुछ सरदार जाएं, उनसे कहें, भाइयों, हमें बहुत दिन हो गए, इससे ज़्यादा यहाँ ठहरना हमारे बस में नहीं है, अब फैसला हो जाना चाहिए। जितनी जल्द हो सके तुम लोग भी आकर मिल जाओ, सब मिलकर एक साथ मुसलमानों पर ज़बरदस्त हमला कर दें। कुरैश और गतफान के नुमाइंदे बनी कुरैज़ा के पास पहुँचे। उनसे ये बातें कहीं। बनी कुरैज़ा ने कहा कि कल तो शनिवार है, शनिवार को हम लड़ाई भिड़ाई नहीं कर सकते, कोई दूसरा दिन रख लो। हाँ, एक बात और है, हम तुम्हारा उस समय साथ देंगे जब तुम हमारे पास कुछ आदमी धरोहर के रूप में रख दो, ताकि हमें इत्मीनान तो रहे कि अगर मोहम्मद का पलड़ा भारी हुआ तो हमको छोड़कर भागोगे नहीं। कुरैश और गतफान को अब नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात में तनिक भी संदेह न रहा। उन्हें यकीन हो गया कि बनी कुरैज़ा की नीयत सचमुच खराब है। उधर
ان لوگوں نے آدمی دھروہر رکھنے سے انکار کر دیا تو بنی قریظہ کو بھی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کوئی شک نہ رہا۔ اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اتنی بڑی طاقت سے دشمن محروم ہو گئے۔ صدق اللہ مولانا۔